आणि उधून काम तीन कशी झटम अयो लई कष्ट आहे ते जीवना करावं बोलतो ना आम्ही बी आयतारी रजा दिसे कुलीला जातो ते पाणी कशी होतं त्यात तर नाही आहे जेवते होसनगरला जेवते आता डॅम व्हायला म्हणून बोलून मास्टर बी मला सपोर्ट केला 6 क्लास बोलवा एक्झाम झाला सगळ्याला हात जोडून येतो बोलून सीधा ಹೊಸನಗರला गेलो बाबा यक्षगानातील आरती कळलापर्यंत मी इथं नेनापुरने असताना माझं नाटक करत्याला बघून इडे गाव समज या मुया करतात गे म्हणजे कोण बी नाही येत आमची माणसं कोण नाही ते गावचेच माई बाप असे म्हणा त्या कालाने 80-100 ರೂಪಾಯಿ ಮುಯ್ಯ 70 ರೂಪಾಯಿ घालीत ಎಂಟಾಣಿ ಮುಯಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ते ಎಂಟಾಣಿ 1 ರೂಪಾಯಿ म्हणा 100 ರೂಪಾಯಿ ಗತ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ದಿನ .com ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ನಾಗರಾಜ್. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದೆ ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದೋದು. ಈ ಆತಂಕ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಕ್ತು, ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಆಯಿತು, ಹಿಂದಿ ಏರಿಕೆ ವಿರೋಧಿ ಅಭಿಯಾನಗಳು ಆಗಾಗ ನಡೀತಾನೆ ಇವೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಲಿಕೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ವು? ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಭಾಷೆ ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಆ ನಶಿಸಿ ಹೋಗೋದನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅದು ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗಾಗಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯನೇ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡನೇ ಆಗಿದೆ. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಬಹುಪಾಲು ಕನ್ನಡಿಗರೇ ನೇರವಾಗಿ ಚುನಾಯಿಸುವಂಥ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನಾವು ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೀಲಿಮಣೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಹಲವು ದಶಕಗಳೇ ಆಗೋಯಿತು. ಹೋರಾಟ, ಒತ್ತಾಯ, ಅಭಿಯಾನ, ಒತ್ತಾಸೆ, ಆಗ್ರಹಗಳು ಮುಂದುವರಿತಾನೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸವಲತ್ತು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರ ಇರುವಂತಹ ಕನ್ನಡದಂಥ ದೊಡ್ಡ ಭಾಷೆಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆತಂಕಗಳಿರುವಾಗ ಲಿಪಿಯೇ ಇಲ್ಲದಂತಹ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಮಂದಿ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಇರದಂತಹ ಭಾಷೆಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು? ಈಗ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡವನ್ನೇ ಲಿಪಿಯನ್ನಾಗಿ ಬಳಸುವಂತಹ, ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬದುಕ್ತಿರುವ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ದಿನವೂ ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಈ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಇರೋ ಆತಂಕ ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ ಅಂದರೆ, ತುಳು, ಕೊಂಕಣಿ, ಬ್ಯಾರಿ, ಕೊಡವ, ಲಂಬಾಣಿ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ಯಾವ ಭಾಷಿಕರು ಕೂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಅವರ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಬುಡಕಟ್ಟು ಅಥವಾ ಸಮುದಾಯಗಳು ತಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಕಳ್ಳರು ಅಂತನೋ ಮೋಸಗಾರರು ಅಂತನೋ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಆತಂಕದಲ್ಲೇ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಭಾಷೆಗೆ ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷದ ಚರಿತ್ರೆ ಇರಲಿ, ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಆಗಿರಲಿ ಬಿಡಲಿ, ಭಾಷೆ ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾಷೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದುರಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ಯಾವುದೂ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹೀಗೆ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕನ್ನಡೇತರ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮದೇ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸೋದು ಈ ಬಹು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಣಿಯ ಉದ್ದೇಶ. ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಭಾಷೆಯ ಇಬ್ಬರು ಕೂತು ತಮ್ಮದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಭಾಷೆಗಳು ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲೇ ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಜನರ ಭಾಷೆಗಳು ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪದಗಳು ಈ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕುತೂಹಲಕ್ಕಾದರೂ ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಖುಷಿ. ಕನ್ನಡದೊಟ್ಟಿಗೆ 1000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುಟ್ಟ ಭಾಷೆಗಳು ಲಿಪಿಯ ನಂಟನ್ನು ಹೊಂದಿದವೆ ಅನ್ನೋದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಡಗರದ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗಿರುವ ಆತಂಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ವಿನಃ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯನ್ನೇ ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಭಾಷೆಗಳಿಗಿರುವ ಆತಂಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಭಾಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ನಡೆದಿರೋದು ನಿಜ, ಆದರೆ ಬರೀ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಎಂತ ಮಾಡೋದು? ಹಾಗಾಗಿ 2024ರ ನವೆಂಬರ್ ನೆಪದಲ್ಲಾದರೂ ಇತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸೋಣ ಅನ್ನೋದು ಈ ದಿನ .com ಆಶಯ. ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ.
का बाई कुठे गेल त्याच शेताला गेलची अयो मी तवा धरून येऊन राख्यात बसलोय तू आलीच नाहीच हाय. हा कशाला गेलती शेताला मका कंचा बडा गेलची हा किती आहेत आज ना अजून थोडे आहेत होय बेसाय करविल तेच हा. परवा नाही आणि काय आराम आहेस आराम आहे तू कवाला मी तेच येऊन राखत असं तुला तो येऊन दे बोलून मागून ओढीवला तू टीव्ही घालून बसली होती ते की म्हणतो मग कान ऐका ना तुला कुठे की जेल तेच मग याला गेलते तेच गाय राखून तसेच गाय का घेऊन होय त्याला. नाही एनआरपूरला जेल तेच हा येणार पुढच्या पारच्या आपल्याला गेलची हो बरं आहे आता काही सोड थोडं तशी करून होतो सवाना असं होतं आणि का बाई सरी आणि बाला मम्मा कशी मुरला जीवना कशी फर्स्टापासून वाढलेला भेटलेला कशी मम्मा पण मी हा माझं गाव हितच हा हा हे अंजनापुरीच मी निपकिल्ला हितच वादल्याला बोल तर धाकला असताना बानी बैल ठेवू तिथं बैल राखायला अण्णा जाई मी जाई आमच्या अण्णाला स्कूलला घातलं होतं अण्णा स्कूलला जायला जरा तो तेवढा शाणा हो अक्षर बोललं तर त्याला लई दुखणं त्याला अक्षराभ्यास करायला होतच नसं स्कूलला जायला मन नाही त्याला मना लई इंटरेस्ट स्कूलला जाऊ त्याला मागणं मी आमच्या माझा भाऊ बोली गुरुजीन जेल तर बैल जेल तर बैलाला आपण जाऊ ना मला स्कूलला झाडून देऊ तर मी स्कूलला जाई मी स्कूलला जाताना टीचर बी लई म्हणजे माझ्यावर लई सामान होती मी एका क्लासने असताना 4 क्लासच्या पोरले क्वेश्चन ऐकलं तर त्याचं उत्तर मी दे तेव्हा टीचर एक कुठलं नाही माताबडा म्हणून बोलली तशी होई तर तशी होऊन इथं एकटा बसून 4 क्लास पत्र ओढलं 3 क्लास पत्र मला परीक्षा न्यायचीच पास करून सोडली टीचर हो 4था वर्ष नाही तू एक्झाम घेतला नसेल तर तू परीक्षा भरतो तर तुला फेल करते बघून बोलली तेव्हा मला माझी आई बापाने इथं आईला मला सोडून बा मलनाडला जा शिकारी करा ज्याला मलनाडला लास्टाला मी इथं चाई भरून असून उधून 4 क्लास पास केलं आणि उधून काम तीन कशी अयो लई कष्ट आहे ते लई कष्ट बाई पोटला जीवनाच कष्ट होता तेव्हा जीवना करावं बोल तर आम्ही बी ऐतारे रजा दिसे कुलीला जातो आणि कापडे शिवत्याला करताला लई कष्ट नवी कापड बोल तर आम्हाला लई कष्ट मार्गीची कापड घालून आम्ही जातो इस्कूलला हो तेव्हा इस्कूलनी तेव्हा हे दुपारचं ऊट होऊन दे उपीट होऊन दे दूध होऊन दे का बी देत नसे घरनी खाऊन जायला योकोपात उपवास योकोपात प्राण अशीच खाऊन जाऊन स्कूल वाजलेलं इथं 4 क्लास होलं 4 क्लास वाल्यावर त्याला गेलो हितला बोल तर इथून 8 किलोमीटर 5 क्लासला हितलाला गेलो 8 किलोमीटर वाट त्याला जाऊ 8 किलोमीटर वाट त्याला येऊ आणि त्याच्यावर जायला का बी बस होऊन दे सायकल होऊन दे का बी नाही वाट चालवतोच जाऊ वाट चालवतोच यावं रजा दिवशी कुलीला जाऊ अशी करतो करून तशी अशी करून इस्कूलने 5 क्लास पास केलं 6 क्लास वागताना 2 महिने गेलो हितलाला ते बाप माई समज मामूली आहे की होसनगराकडं जेवणापायी टेप धरला जायतो शिकारला जायतो तेव्हा ते सगळी बी पेनं काढून सुटली तर हितून तुर्चीगुंडी बसणं येसूर बसणं ह्याच्या जवळ त्यात एक चिकसालूर म्हणून आहे त्यात एक पेनं ते सोडून आंबलीगोळाचं घेतो 15 रोज कॅम्प घालीत त्या कॅम्पाने त्यात सुतमुत असलेली नाही तळी होळ्यानी शिकार करून जीवना करून 15 रोज व्हाल्यावर आणि ह्याला गेलो कुठं भैरापूर आहे त्या भैरापूरला गेलो जाताना त्याकडे जातेला 2 महिने लेट आहे बोलताना हे पोरग घरने उगे बसते बोलून झिंजवून गौतमपूरनी मला 6 क्लासला बाणी मिळविलं लास्टला अनेक होसनगरला TC दे बोलून बोलला की त्यांना हे नाही बाळाला हाळ करतोस तो हडकाला TC द्यायला होत नाही तुमचं बाळ हितच ओढून दे अयो इथं कोण बी असत नाही सर आम्ही होसनगरला जातो बोलताना माझ्या घरनीच त्याला अनघालून पोचतो बोलताना तर एक टेलर नारायणप्पा बोलून होता त्या टेलर नारायणप्पा घरनी म्हणा अन्न खायला पोटाला का बेको ते करून तुला गाई आणून देतो माझ्या लेकाला तू पोट बोलून अन्नाचं एअरपाट केलं बांध करून त्या मिस्टरला बी बोला मी अनगा मिस्टर घरने आण काही अनगा येऊन त्या नारायणप्पाच्या घरने आण काही पाप ते बी ना म्हणा लेकागत लई सवान बघतो मी 6 क्लास मी रा सरी नडी पण माई बी नाही बाप बी नाही
एक क्लास मागणं त्यात एक्झाम ये तर राहून एक्झाम आल्यावर लई जाऊन उदी मी क्लासाला स्पष्ट कवा होऊन त्या नमुनीने उदी मला मेस्टर मला पाठा वाद तू कर रे मी नसलं तर तू कर रे म्हणून बोलितो त्या नमुनीने हे करतो मागणं ते सगळे होसनगरला जिलतो मी 6 महिना इथंच त्या नारायणप्पाच्या घरी राहून इस्कोला जाई तिची पोरं होती ती ध्या प्रीतीन खिळी राजपूर नेप्पी अम्मा बात नेप्पी ते पाणी कसे त्यात तर नाही गे जेवतो होसनगरला जिलती आता डॅम व्हायला म्हणून बोलू ना होसनगरला जिलत गे होसनगरला जाताना मी इथे ऐकला होलो कशी स्कूल सोडून बोलून बोलून म्हणा मास्टर बी मला सपोर्ट केला 6 क्लास होलो एक्झाम झाला सगळ्याले हात जोडून येतो बोलून सीधा होसनगरला गेलो होसनगरला गेल्यावर 7 क्लासला होसनगरनी NTMS न्यू टाईप मिडल स्कूल म्हणून न्यू टाईप मिडल स्कूल बोलून त्यात म्हणा 7ನೇ क्लासला 7 क्लासला मला स्कूलला मिळविलो त्यात 7 क्लास ओदलो पास होलो तेव्हा डिस्ट्रिक्ट लेवल एक्झाम होतो डिस्ट्रिक्ट लेवल एक्झाम बोलतो पब्लिक एक्झाम होतो क्लास एक्झाम म्हणून त्याच्याने बी हाई फर्स्ट क्लासने पास केलो पास करून 8 क्लासला गेलो 8 क्लासला हायस्कूलला होसनगरनीच मिळलो कष्ट सकाळपरी उठल्यावर पण एवढं अन्न करून द्यावं हे तळ्याला जायचं नाहीला जायचं हे जीवना करून त्यात तुला हे करून जातो त्या घरला ये बतर 8-9 घंटेवर टेप धरून ते जिनवून मार्केटला जिनवून टेप विकून तर सामान आणून पोट तरी मला सकाळपरी सण करून द्यावं मला स्कूल टाइम बोलत तर मी 8 घंटेला घर सोडत तर 8 अर्धी 9 घंटेला घर सोडतो स्कूल टाइमला करेक्ट 2 मिनिटात मिळेल नाही बोल तर कष्ट घे त्या पायी मला असं पाव तांदूळ घालून अन्न करून आमच्या अम्मा दी पाप तसलं दुबळपणी बी लई कष्टाचं जीवना तसल्या कष्टाच्या जीवनाने बी मला थोडं अन्न करून देतं सकाळपरी घास अन्न खाऊन जेव तर आणि सांच्या प्रिया त्याला कष्ट सोसले रातच्या प्री 8-9 घंटेला 7 अर्धी 7 वरला मी घरला येईल स्कूल बसनो रिटर्न येताना आणि हे काम मिळालं काम ते लास्ट झालं ते कशी बी हायस्कूल SLC ने पास होलो त्यातून PUC वाचताना युनियन सेक्रेटरी होलो मी आम्ही इकडे दुबळ्याचं घर इकडे टेप धरणारचं बाळ मी बाबनाच्या बाळाली चॅलेंज करून युनियन सेक्रेटरी होलो मी होसनगरात सगळी लई आठवत बाबा एक मासुळे धरून खात्यालाचं बाळ हे काय बा ऐकतं हे करला हो बोलून लई खुशी पडली तत्त बी सवानपणी ओदून कवरा कुलम्याने सगळ्यांनी नाव घेतलं PUC ने बी 6 पास होला पण डिग्रीला जावं म्हणून बोलताना पैसा नाही बा होत नाही बा आम्हाला तू का तर कुठेतरी नोकरी करून जेवणा कर डिग्री वाचायला होत नाही तेव्हा त्यात सुंदर रायरू बोलून ಹೊಸನಗರನಿ ಬರಲ ಸಾವುಕಾರ್ತು ನೀಜಲು ಸರ್ ನನಗೆ ಮುಂದೆ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೀವನನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ನನಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಓದ್ಸೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕಳಿಸಲ್ಲ ಸರ್ ಮುಗಿಲಿತು ದವಾ ಆಯಿತು ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಾನು 100-150 ನಿನಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಓದ್ಕೋ ಹೋಗಪ್ಪ बोलतो पुण्यात्मनी म्हणा प्रति महिना 100-150 दी शिवमोगा सह्याद्री कॉलेजला मिळून शिवमोगाने डिग्री ओढलो तसले टीचर पोस्ट काल पर केलं घातलं लई जण होती तो माझं मी जरा शाणपण बघून माझं ऍक्टिव्हिटीज बघून त्याने आयत वगैरे मी टीचर ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೀವಿ बोलून सागर तालुक ब्राह्मण बेदूर म्हणून बोलत्याला जागेला केलं त्यात मल्लेगौडा म्हणून बोलत्याला मल्नाडचा पाटील तो ठरला जमीनदार तो 400-500 एकर मळा शेत भात घर थरली घर हे होती थरली वकलं त्याच्या सुतमुत होती मी टीचर होऊन त्याचं काम केलं पोरीस पहिलंच मी फिशरीज डिपार्टमेंटला घातलं होतं त्यात म्हणा इंटरव्ह्यू आलो 3 वर्ष झाल्यावर इंटरव्ह्यू आलो इंटरव्ह्यूने सिलेक्शन झालं फिशरी डिपार्टमेंटने असिस्टंट इन्स्पेक्टर ऑफ फिशरीज बोलत्याला पोस्ट गेलो AIF बुलबुलीत तेव्हा मिळलं त्यात बी म्हणा मी ह्या जाचे सबल म्हणा तर कीळ अरमेनी बघितलं तो ಆಫೀಸರ್ ಕವ್ವಾ ಬಗುದೆ ಏನ್ರಿ ನೀವು ಬರ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ರಿ ಅದು ತೆಗೆದುಕೊಡ್ರಿ ಇದು ತೆಗೆದುಕೊಡ್ರಿ ಸರ್ ನಾನೇನು ತೆಗೆದುಕೊಡಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಪ್ಯೂನಾ ಸರ್ ನಾನು ಅವೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ನೀವು ಫೀಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನಿಗೆ ಕರೆದು ಹೇಳಿ ಏನ್ರಿ ಭಾರಿ ಆಯ್ತು ಕಣ್ರಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಬೋलो मी तेव्हा त्यांनी काय केलं एक नाटक करून
मना का तर करून पट्ट शिक्षण घालून माझ्याकडे तप्प हो बोलतासारखं केलं त्याने. डिपार्टमेंटने असलेली पांडूने टेप होती ती टेप धरून चोरी करून टेप धरून तो माझ्यावर घालला आला. आम्ही बोलो ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಹಿಡಿತೀರಿ ಸರ್ ನೀವು, ನಾನೇನು ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ, ನಾನು ಫಿಶರೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರಾತ್ರಿ ಮೀನು ಕಳ್ತನ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಕಾವಲಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಹಿಡಿದು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಾನೇ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ತುಂಬ ಅವನು ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು, ಸೀನಿಯರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು, ಲೈಲೇ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳೇ ಅಲ್ಲಿತ್ತು. ಇವನು ಲೈ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಕೆಲಮನ ಇವಲ್ಲ. ನಾನು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಆದರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ಇವೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನನಗ್ಯಾಕೋ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬಂದು ಇಂಥ ಅಪವಾದ ತಗೋಬೇಕಾಯ್ತಲ್ಲ बोलून लई बेजार झालो, लई बेजार झालो. त्यातून मला बिजापूरला ट्रान्सफर केलं. तिथे घरनी बाप माई तीन ते अशी पोझिशन. माझा लेक्काचार बघतो तर ऑफिसनी त्या नमुन्याने काय तर आमची माणसं स्टेप धरताल, आमच्या माणसाला ಲೈಸೆನ್ಸ್ ದೀತು. ಮೀನುಗಾರರ ಮಗ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೋತಾರೆ. ಇವೊಂದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮನ ಏನಾವ್ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ ಸರ್. ನನ್ನ ಪಾಲಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೇರವಾಗಿ ನನಗೆ ತಿಳಿಸೋ ಕೆಲಸ ನೀನು ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಜಾತಿ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ ಲಿಂಗಾಯತ ಲೈ ಚಾಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಗೌರವ ದೇತ್ ನಶಿತತೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೇನೆ ಡಿಗ್ರಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನನಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಕೇಳೋ परिस्थिती ಇಲ್ಲ सर बोललो. आणि कोणाची लायसन्सच्या विचारणी जरा त्याला म्हणा इरसू मरसू होऊन गेलो. मला बिजापूरला ट्रान्सफर करेल त्यांनी ऑफिसरने सगळं मला. त्या ऑफिसरले काय की त्यांनी देऊन नोनी दूध दही आणि नारोळ तांदूळ मिरच्या सगळं त्याला पार्सल करून मला ट्रान्सफर करून त्याची दी दुखणं गेलं बोल त्याला. मी त्याची गोट ऐकत नसं बोलतो. मना बी होतो सरकारने मना दिलं कामाला मी ड्युटी करावं बोलताल मना होतो. मी करी त्याला संतोष होत नसतो. त्यांनी बोलायला मी करावं, मी ते करायला तयार नव्हतो बाई. तेव्हा बाई मना बिजापूरला ट्रान्सफर झालं 1977. 75नी मला अपॉइंटमेंट झालं. 74नी टीचर होतो. 75 मागल्या कालानी 76-77नी बिजापूरला जावं बोलतर बस तेवढी नव्हती. तर योग बस इथून सुटलं बोलतर ಏರ್ ದಿಸಿ जाऊन रात्रपरी 1.5 घंटेला 1 घंटेला बिजापूरला जाईल. तत्व अनेक 50 किलोमीटर दूर मुद्देबिहाळ तत्व जाऊन आणि 30 किलोमीटर नारायणपुरा डॅमाला जापर कृष्णा ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ बोलते. तत्व मला ಡ್ಯೂಟಿला घातलं. ते सगळे बी बोलित ಅಯ್ಯೋ ಯಾಕ್ರಿ ಸರ್ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಸರ್, ಏನು ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದಿದ್ರ ಅಸಿ बोलितते. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್, ನಮ್ದೇನು ನಡೀಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಸರ್. तत्व थोरली मर्यादी म्हणा कोण बघून दे सर 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 बोलून बोलित. लई गौरव देतो. बैलसिमीची माणसं लई गौरवाची माणसं म्हणा लई प्रीतीने बघतो. ती प्रीत कशी आहे बघतात आता 2024 आज बी म्हणा तत्व गौरव आहे, मैया हाय, प्रीती आहे. माझा खर्ची संसार सगळं घेऊन गेलोय मी. नाही लगीन होत नव्हतं मला. 2-3 वर्ष तवा मला 1 वर्षालाच टीचरचं काम मिळलं. 1 वर्षालाच फिशरीज डिपार्टमेंटने काम आलं. 2 वर्षाला बिजापूरला गेलो मी. बिजापूर बोलतो नारायणपुरा डॅम तत्त गेलो. तत्त लई ओळखी होतं, लई विश्वास व्हायला बाई म्हणा, लई गौरव, लई आत्मीयतेने बघायला सुरू. मी हे बिजापूरचं ಗೊತ್ತಾಗಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮನ ಹತ್ರ ರಾಯಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿ. ಲೆಟರ್ ಬರ್ದೂನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫಿಶರೀಸ್ಲ ಬರ್ದೂನು ಸರ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಈ ಹೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದಯಮಾಡಿ ನನಗೆ ಮಲೆನಾಡು ಕಡೆ ನನಗೆ ट्रान्सफर करून ಬರ್ದಿಲ್ಲ. त्यांनी काय केलं बोलतर लास्टला हन्नप गौडबल होता तो पुण्यात्मा मना KRSला ट्रान्सफर केला. तो हळेदेवळ काय मरतील नाही कशी मरताला होते ते कನ್ನಡದಲ್ಲಿ बोलतात ಉಂಡು ಊಟ ಹೊಡೆದ बाबा यक्षगानातील आरती खेळला पण मी इथं अंजनापूरने असताना माझं नाटक करत्याला बघून इडे गाव समज या मुया करत्यात गे म्हणजे कोण बी नाही येत. आमची माणसं कोण नाही तर ते गावचेच माई बाप असे
म्हणा त्या ಕಾಲನಿ 80-100 ರೂಪಾಯಿ ಮುಯ್ಯ 70 ರೂಪಾಯಿ घालीत हा. 8 आणि मुई ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ಮುಯ್ಯ ते 8 आणि 1 ರೂಪಾಯಿಸ್ म्हणा 100 ರೂಪಾಯಿ घेतलं विचार होय. इतली ಇಡೀ ಕೌರ समधी म्हणा इतकी आठवीत आपण बोलत पात्र ಮಾಡ್ಬೇಕು ರಾಮಯ್ಯ त्या नमुनेने ते कलेबद्दल सगळ्याला येत नाही भगवंतनी म्हणा निश्चितलाच ते कले दिलाय काही तगो वाणचं होतं बी तेवढंच तिथं मलमಗಳು नाटक करताना म्हणा शामूचं पात्र योग सन्निवेशनी लव फेल्यूर होऊन नडत्याला सीन्स असते की डोळ्यांनी गळा 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 असे एक घातले तर इधरला बसलेली आमच्या नमणग्याच्या कौरण्यास पाप आमची माईबाप अशीच ते त्या नमणग्याची येथील गावची कौर इधरला बसलेली गुरु गुरु नडत्याला मला हित्त ऐकून बा कशी नडलाय बघरे तशी आणि माझा फ्रेंड मरून गेला तो ना संगापाबून तो कल्याणीचं पात्र मी शामूचं पात्र तेव्हा 2 कनसू होतीन सिनेमा आला कालते त्या कालनी त्या पिक्चरचं घालून आम्ही नाटकाने डॅन्स केलं तर त्या कालनी टीव्ही गिवी का बी मनोरंजन नव्हतं हेच नाटक थोडं गाड्या बनवून रामायण ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗೋಣ ನೋಡಕ್ಕೆ दूरल्या गावापासून गाड्या बनवून घेऊन येतं थोडं तेव्हा काय कार हे ते नव्हतं घे खाली येतीन गाडी बनवून घेऊन नाटक बघितलं उदुडबतर रात्रपरी 8-10 गंटला स्टार्ट व्हायला बोलतं उदुडबतर बी नाटक हित साल शिकतो कुठं हित्त बी होतं हित्त बी नाटक खेळलोय मी कुठं हे केलंय तसं सगळीकडे बी खेळलोय होन्नाळीनी खेळलोय नाटक अशी करून भाई KRS ला आलो KRS ला येताना आमचा बा यांना घरला आला तत्व त्या दिवशी दुपारी सकाळपरी नाश्ता करून येऊन रूमाने राहतो KRS नी लई लगू ಒಗ್गून गेलो माणसाले आमचं माणसं बी तत्व होती तर लई लगी ಒಗ್गून गेलो माणसाले कशी ಒಗ್गून गेलो म्हणून बोलतात आमचा आलाय म्हणून बोलीत आमची माणसं आलाय आमच्या जातीचा आलाय म्हणून लई खुशी पडित मी त्या गावानी ह्याने क्वार्टर्सने होतो क्वार्टर्सने असताना कौरव हे नाटका कले ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಸೇರಲ್ಲ ते मलनाडचं इथं मी मलनाडची भाषाचं सगळूच निरळे तक्कुटी भाषेची नमुनीच निरळे बालपा ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಪ್ಪ बोलिते तिकडं तसे ना ಏನಣ್ಣ ಹೋಗೋಣ ಬರೋಣ बैलची भाषाच निराळी मला सगळे करगता होऊन गेलते सगळीकडे फिरले गे तशी हो ना ಇಲ್ಲ ರೀ ನಾನು ಸೇರಲ್ಲ नाटकಕ್ಕೆ लास्टला बी कागे करून इगोप नाटकाला मॅनेजर करून ठेवला मॅनेजमेंट करून नाटक शिकविलं KRS ने हे आमची माणसं येऊन काय नाटक पिटकं शिकवायलाय मग ऑफिसर होऊन बोलली मागनो योग नाटकाला मी मिळलो ते हाताने ಬರ್ದಿಲ್ಲ लिपी ती त्याच्याने मिळलं कौರ समधी ಹೊಗಳಲ್ಲ लागतो ಏನ್ರಿ ಇದು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ರಿ ನೋಡಕ್ಕೂ ಹಂಗ ಕಾಣಲ್ಲ ಇವರು नाटकದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣ್ತಿದ್ರಲ್ಲ बोल ते होलो तशी आमचा बा आला कुठं KRS ला आमचा बा आला सकाळपर्यंत हडकून झुंजून हॉटेलनी नाश्ता गिष्टा केला आलो घरला आलो बाई पाऊस धरायला पाऊसच होता माझ्या गी कोडे नाही 4 घंटे टाइम झालं पोटला अन्न ह्याची बा ब्याच्या तुला योग लगीन केला असलं तर घरने सुन्न असत ती अडगी पिडगी करत ती नेमद्या खातो बघ तू कसला आहे म्हणून बोल तर तू याकला तुला याकल्याला चूल नाही पात्रे नाही तर काबी नाही तर जा होटलला जाऊ खावं येऊ हे कसलं रे हे बोलला एअर दिशी राग पडून जाऊन तर आमची माणसं होती तिथे जाऊन त्यांच्या जागी जाऊन माझा लोक तिथं काम करायला हे गत्ताय मामा पण बोलित ते मी पोरगी असलं तर बघा बा माझ्या लेकाला आपण बोलता ना ती माझ्या बायकोला दाखविल तर ते दाखविल तर हडकून घेऊन बा हडकून घेऊन येऊन बोल आला करतो मी माझ्या लेकाला आला घरला हे पोरगी बघून आलोय रे मला नाही मी KRS नाही होतो गे पोरगी बघून आलोय रे मला पोरगी बघून आलायस कोणची पोरगी तुला कशाला रे मी बघून आलोय तू लगीन हो बोललाय म्हणा रे बाबा मी बघते ना ए तू का लोडा बघतो सोड रे मी बघून आल्यावर झालं लगीन हो होतो कर्मा का बोला मी बघते ना तू का बघतेस माझी सुनाला मी बघून आलोय तू लगीन हो बोललो मगनो 4 रोज आला ज्याला आला इकडं आला बा मी तत ड्युटी करत 7 वर्ष राहतो मी तत त्याच्या आधी 1 वर्षी का होलं म्हणून बोलत तर कांबळा घालावं म्हणून बोल
त्या मुलकाने आम्ही 5 वाजता तुम्ही 14 ಬಂದ್ರು ನಾವು 5 ವಿಳ್ಯದವರು ನೀವು 4 ವಿಳ್ಯದವರು ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಯಾವ ವಿಳ್ಯನೋ ಮರಯ 4 ನಿನ್ ಜಾತಿನೂ ಅದೇ ನನ್ನ ಜಾತಿನೂ ಅದೇ ಕೌರಾನಿ ಕುಲ ಇಲ್ರಿ ಸಮಯ ಅವ್ರು ಕಡಿಮೆ 4 ವಿಳ್ಯದವರು ನಾವು 5 ವಿಳ್ಯದವ್ರು ನಮ್ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ मागणं आणि पंचायती बसू कागद बरतून दिल तर मी हेणगत देतो आणि बरसेला कागद सैन घाल म्हणा हेणगत देतो नसलं नाही त्या टायमाला कशी पद्धत होती? सगळं होऊन लगीनाच्या टाइमाने आणि एडवट होते की मग बोलू ना काय केलं होऊन दे बाबू सैन केलं तर बघतील पुरला हा बघतील तेवढं आले की वरीस भरून पट केलं की मी माझ्या सासूच्या घरला जाऊन एक रोज राहिलो हो न तसं अंग धुवा मांबल अरे बा अंग धुने जावा येऊन अंग धुवून गेला तर काय अर्थ ते अंग धुला नाही बाबी तशी करणं नाही होऊन द्यायचे बुलबुल आणि मी माझ्या क्वार्टर्सला येऊन त्यात जीवनात करी तशीच म्हणून लग्नाचं डेट आलं 78ನೇ ಇಸ್ವಿ डिसेंबर 8 1978 त्या टायमाला माझं लगीनचं डेट होलं लगीन बी झालं KRS नीच होतं तत्त बी मिठी पडित नाटक रक्तरात्री नाटकाने पात्र कर बोलून मिठी पडित मी कर्णाचं पात्र करतो मी ते ह्याच्याने कन्नडाने हे आहे ನೆನೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯಿದ್ರೆ ನೆನೆಯಾಯಿ कर्णानोरवनನ್ನು बोल बोलतेली हे आहे त्याची होऊन मी कर्णा बोलतर तगनेश्वर कर्णा बोलतो तसलं हे ते तर मी कर्णन ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೇನ್ರಿ ನನ್ಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಪಾತ್ರನೂ ಬೇಡ ಸುಮ್ಮನಿರ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಸಪ್ಪೆ ಪಾತ್ರ ಅದು ನಾಲ್ಕು ಸರಿ ಬರ್ತಾನೆ 4 ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಈ ಕಥಾ ಈ ರಕ್ತರಾತ್ರಿಯ ಒಂದು ಕಥಾಭಾಗದ ನಾಯಕ ಯಾರಿದಾರೋ ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ನಾಯಕ ಯಾರು ದುರ್ಯೋಧನನೋ ಕೃಷ್ಣನೋ ಇವ್ರು ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಈ ನಾಟಕದ ಹೆಸರೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದು ರಕ್ತರಾತ್ರಿ ಅಥವಾ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಗರ್ವಭಂಗ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಪಾತ್ರನೇ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಚಿರಂಜೀವಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ರಿ ಸರ್ त्याच्याने आम्हाला नाटक शिकविला तेलुगू मास्टर हार्मोनियमवर हात ठेवला बोलतर लोकसभा देवसभा मोडून पुढे तसे त्याचं हार्मोनियम वाजवायला लागला बोलतर कसला झाला तर बी ते करावं ते गौडा संदेश त्याली कलेने आसक्ती लई आम्ही करावं ते करावं हे करावं त्याच्यानी मना कोण बी काय बी बोलत तशी तर 2 महिन्याच्या आतच पौराणिक नाटक शिकलोय आम्ही त्याच्याने गोट येत तो तेलुगू मास्टर घेतो तो काय केला एक गोट होती त्याच्याने ఏమి కృష్ణ హతచేసవా నా పూజ్య తండ్రిను మందహాసనుంచే మెరిసే మందమతి ఆ పాండవులు నీ ఎలాగ రక్షించగలవు నేను చూసునగా मी बघ हे नाटक शिकून 82ನೇ ಇಸ್ವಿ ನಾಟಕ शिकलेलं आता 42 ವರ್ಷ ಹೋलो ಕशी ಹೋತ್ರಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಂದೆಯ ನನ್ನ ಪೂಜ್ಯ ಪಿತನನ್ನು ಮಂದಹಾಸದಿಂದ ಮೆರೆವ ಮಂದಮತಿ ನಿನ್ನ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿವೆಯೋ ನಾನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆನು ಬಲ್ತೇನೆ ಖಾಲಿ ते करला जाऊन अजून मी नेपथ्यून आहे ते गुरुविद्या आहे गे त्या कव होंदे इसरूने आम्ही कहते कलेಯ मुख्य भागास विधेयते बोलतात आता थोड्या माणसाला गौरव देऊन असतो ते त्या ह्याच्याने आम्ही ते शिकलो ते नाटक व्हायल्यावर मला बेंगळूरला ट्रान्सफर होलो प्रमोशन होऊन असिस्टंट डायरेक्टर होऊन बेंगळूरला प्रमोशन झालं तत्त झाल्यावर गावची कौरव सगळे मिठी पडत ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ते नाटक खेळायला ಕಿಲಾ ರಾಮಾಯಣವರೇ ಬಿಡಲ್ಲ ನಮ್ಮೂರ್ ನೀವ್ ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ಬೇಡ್ರಿ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನೀವು ಮಾಡ್ರಿ ನಾನ್ ಮಾತ್ರ ಬರಲ್ಲ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಪಾತ್ರ ಯಾರಿಗಾರ ಕೊಡಿ ಕಿಲಾ ರಾಮಾಯಣವರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನಲ್ದೆ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ನಾಟಕದ ಇದೇ ಹೋಯ್ತು ನಾಟಕ ನಿಂತಿರೋದೇ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬುಲು ಮಿಟಿ ಪಡಿತು ಏನೋ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಮಕ್ಳ ಮರಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಆ ಕಾಳಮ್ಮ ದೇವಿ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದ ಬಂದು ಒಂದ್ಸರಿ ಮಾಡಿ एक ते देवाचं नाव घेऊन मना बांधून घातलेल्यावर मना काबी गुटीबाला होण्याची येऊन नाटक केलं बाई 1,000-1,500 रुपये मुई पडी होती ಬೈರ್ಲೇಸ್ ನಮ್ಮವ್ರು ಯಾರು ₹1 ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಿದ್ದವ್ರೆ ಅದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ತಾಯರು ಜೊತೆಗಿದ್ರು ನಮ್ಮ ತಾಯರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ह्याला गेलो कुठं बिडदी रामनगर तालुक तवा जिल्हे होल नव्हतं अजून
ಏಪ್ರಿಲ್ मे 9ನೇ तारीखु 1985 इस्वीनी मला ट्रान्सफर झालं कुठं बिडदीला त्यात बैरमंगला बद्दल गाव त्यात बैरमंगला फिश फार्म होतं त्यात मला ट्रान्सफर झालं ಮತ್ತೆ ಗಾವ್ ಚೆಕ್ ಕರ್ಸೋ ರಾಮೇನವ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ರಿ ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಅವ್ರ ತಿಕ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಹುಟ್ಟು ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ತಪ್ತೀರಿ ಮನ ತೆನಿಗೆ ಹಾಕಿ ಹೇಳ್ತಾವ ತತ್ತುಲಸ್ ಮೀ ಬುಲ್ ತುಳಿಜೋತ್ಲ ಮನ ಹಿತ್ತಲ ಬಂದು ಕೋನ್ ಬಿ ನೆಪ್ತಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಸರ್ ಏಯ್ ನಿಮ್ಮ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗಿದೆ ಸಿಗ್ತೇನೆ ತಗೊಳ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೇನೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ लई कष्टाने धाडून दिलं तर मला आता जाऊन बिडदीला गेलो आता ड्युटी केलं अनेक शनेश्वर देवस्थान जगी एक हे केलं काय उत्सव करत असे त्या उत्सवाला नाटक खेळायला ते कोण बी शिकले नव्हते ಏ ನಾರ್ತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವ್ರು ಹೆಂಗು ಕಲ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕರೆಸಿ ಆಡ್ಸಿದ್ರ ಆಯ್ತು ಮುಂದೆ ಲೆಕ್ಕ आधी पळून आलतो म्हणा मला चिंता काय बोलतर नाटक करता करता मिशा बसून जाऊ बाला अश्वत्थामा बोलतो मिशा असू नये ते मिशा कट केलं याला किती दिवस काही जरा सप्पक दिसतो नाही नाही मी करत नाही बुलबुल अशी बोलला ಏ ಇಲ್ಲ ರೀ ಬರಲೇಬೇಕನ್ರಿ ಏ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅವನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬರ್ರಿ बोलतो जेवलो बाई गुटी तवास का होले 2 वर्ष होतो 82ನೇ इस्वीनी शिकलेला 83 84 2 वर्षाದ नंतर प्रॅक्टिस नाही एकदम बेंगळूर बसून येऊन करावं नाटक पुण्याला कशी भगवंताने आशीर्वाद केला कशी कशी ऍडजस्ट करून नाटक केलं कवरा अजून विसरले मी कव्वा जाऊन दे ನಾರ್ತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲ ಜಲಾಲಿ ಹರ್ಪನಿ ಫಕೀರಯ್ಯನ ಅಳಿಮಯ್ಯ ಬಂದಿದ್ದಾರ್ರಿ ರಾಮಯ್ಯನವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ರಿ ಮನೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ರಕ್ತರಾತ್ರಿ ಆಡ್ಬೇಡಣ ಇವ್ ಸುಮಾರು ರಾಮಯ್ಯನವ್ರು ಹೋಗಿ ಈಗ 40 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಅವ್ರು ಹೋದ್ಮೇಲೆ 20-30 ಸರಿ ನಾಟಕ ಆಡಿದಾರೆ ಅದನ್ನ ಆದ್ರೆ ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದೇ ನಾಟಕ ಈಗ ಆಡ್ಸ್ಬೇಕು ते आणि हटपडीत हटपडताना मी बोलो ते यौवन असताना ते तारुण्य ते शक्ती ते आर्भಟ आता कुठलं ಯಾವ मला वयस्सले नको बोलतो हे ಇಲ್ಲ ಏನಾರು ಮಾಡಿ ಆಡ್ಬೇಕು आज बी बोलात ज्याला होती अकस्मात ते कर मध्ये नाटक करतो अयो होत नाही मी फर्स्ट टाइम नाटक करताना त्या अर्भटाला आता कोणाचा डोळा पडाय गोत नाही 3 महिने कायली पडला मला कुठे घेऊन मंत्रवादी घेऊन जाऊन काही करून इळेव करून दृष्टी काढून काही केलं 3 महिने मरता वाचलो आता तशी असते ते इडी व्यवस्थेने मी एकलाच उठून दिसत असते तेव्हा आणि काय करतात तशी होलं डोळा पडून तशी होऊन गेलो त्याचं सगळं होलं बाई आता बिहार ह्याच्यानी बी बैरमंगलानी बी बिडदी बैरमंगलानी 4 वर्ष होतं त्यात अनियोग बाळ होलं म्हणा इथं होसना नार्थ बँकनी 3 बाळ होल तिथं माझा थोरला युवक विश्वनाथ ಎರಡನೇದು लक्ष्मीदेवी ಮೂರನೇದು ಮಂಜುನಾಥ हे तिघ बी तत्त निपचिरले मागनो माझी लेक धाकली लेक अंबिका ती नार्थ बँक ह्याले बैरमंगलानी निपचिरली हा भगवंताने कशी कशी पार गणसिलं कष्ट घे सुख घे अंदी धाकल्या संबळाने लई कष्ट खात आलो बोलतर का कष्ट खाल्लं तर देखील कवरानी कुलम्याने मी ते काय अंबली कुठं मीसे ಮೇಲೆ ಅಗಳಜಿಟ್ಟು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ बोलते त्याने बसत आलो मी थोरपर सोडनी चौघाच्या इधरला ರಾಮಯ್ಯನವರ ಶಿಸ್ತಪ್ಪ ರಾಮಯ್ಯನವರ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾರೆ या नमुनीने मी बेळदत आलो बाई तत्तून सीधा ಹೊನ್ನಾಳಿला ट्रान्सफर झालं ಹೊನ್ನಾಳಿनी बोलतर आता 4 मंडल पंचायतीला ऍडमिनिस्ट्रेटर म्हणून काम केलं पैशाकडे आशा केली नाही मी पैशाकडे आशा केली नाही आशा केलं तर ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 50 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಜರ ಅಬೂಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು पैशाकडे आशा ರಾಮಯ್ಯನವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ बोललो तर पाहू ಅವರು पंचायतीनी होऊन दे त्यातून एक गावानी होऊन दे जेलो बोल तर किती जणीಗೆ अक्वेअर केलं जागा देखील सोडविलं मी एका पोलिसला अडकवून तिथं समज स्ट्रेंथाने काम केलं पैशाला आशा पडणी भगवंतानी मला एत्तबत्र बी वितरण केलं इथं गवताचं घर होतं बाई ಹೊನ್ನಾಳಿ बसून बाळेला अडकवून इथं बाजी ह्याला ये मी हे घर बाळलं नव्हतं इथं एक गुडशी होती आमची तो ड्रायव्हर जतीने कार घेऊन ये मी 4
ನೀವು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಊರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೂ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಬರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗುಡಿಸಲಲ್ಲ ಸರ್ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವ್ರು ಇವ್ರು ಬಂದರೆ ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ ನೀವು? ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಸಿದ್ರಿ ಸರ್, ಒಂದು ಜನತಾ ಮನೆ ಟೈಪ್ ಕಟ್ಟ್ರಿ ಸರ್ ಮೊದಲು. ತಾವು ಆಮ್ಯಾಗ ಕೆಲವು ಜನತಾ ಘರ ತರಕ್ಕೆ ಬಾಂಧವನು ಹೊನ್ನಾಳಿचा आचारी जयराम बुलून हारोगप्पाचा मेशीन त्याला हडकून शिनीन ओपशिलो. 16 वर्षावरला घर बांधून देऊ. त्या बडग्याला काय केलं तर बडग्याचं एक खाते करताला होतं. ಸರ್ ನಂಗೆ ಖಾತೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ರೂಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಲ್ಲ. ಆಯ್ತಪ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಗೋಬಂದಲ್ಲ. त्याला कुणी बी करून दिलं नव्हतं. मला बी कनवागी पापू दुबळी पबळी हे बोलून त्याला खाते करून देतो बोलून बोलू. हे इथे घर एवढं घर समजा बी 3 ಲಕ್ಷला होले बघ. 92ನೇ ಇಸ್ವಿ 3 ಲಕ್ಷला होले येते. आता करला गेलं तर 10 ಲಕ್ಷला बी होत. मी माझ्या जीवनात समजा ह्या घराला सोंजला आणि घर बांधायला होली माझ्या. काय बोलतं रे माझ्या पाठीमाग माझी माई, माझा बाप, माझा थोरला भाऊ, धाकली भाऊ, त्याची बाळ, त्याची बायका, हे एवढे सगळे मेंटेन करावं बोलतो मग संबळ परत थोर पण करे होल तर बी संबळ ह्यालाच वेळ होय. एक सण वार आलं तर त्याला कापत तिरकुट ते सवाल असून दे बोलून माझं मन. तू बी बघितली आता, तुला बी म्हणून लगीन करून आणल्यावर बघतीलच. इथं का तर चालावं बोलतो, कुणा याने चालावं तेवढाच तसेच होतं. मला संबळ कशाला बी फरत नसतं म्हणा. कोण तर आलं तर मैया म्हणा, अयो त्याला सवाल बघून धाडवून देऊ, त्याची प्रीत गळसावं म्या. मी दुःखाने आलोय, कष्टाने आलोय, त्याला बी कष्ट दाखवू नये म्हणून बोलून इतकं पत्र झालं तर घरला कोण आलं तर बी त्यांनी पापा रामाच्या घराला गेलो, सवान बघून झाडवून दिलं म्हणून बालत्याला सारखं उर्वत आलं करा, पैसा ठेवा, घर बांधावं, साम्राज्य करावं बोलतो. म्हणण्याने नाहीच नाही होऊन दिलं. हे घर बांधायला किती राहायला बी मना भगवंतने अवकाश दिले. बाडगी बांधून तर शिकारपूरने आहे. चला किती भलतेली घर दिलं तूच बघतीलच घे, तुझ्या जगा रोटून दिलीच घे. आता झालं तू ऐकलेला की सगळी कानी बोलत. तुला का खुशी होली का? कशी खुशी होली तेवढी आधी स्टोरी ऐकून नाही खुशी होली. होय होय तशी एवढा जीवन हलायच सरे जे मामा घरचं काम करते जो ना माझ्या आणि तू उपाशी बसू काही आम्हाला बी करून घाल. घालते आम्हाला बी करून घाल, तू बी घाल, कापी करून घेणे. ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಈ ದಿನ .com ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.